Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shivaratri is considered the darkest night of the month. But this particular Shivaratri, which happens in the month of Magha, is considered as a Maha Shivaratri, post-winter solstice or from the beginning of Uttarayana. This happens to be the day when many things shift with reference to what happens to the planet. And on this day, there is a natural upsurge of energy on the planet. This night is significant for that reason. Those who are on the yogic path, there are various levels of sadhana for them. But those of you who are not into any serious sadhana, this is a simple thing you can do. This night, you hold your spine upright so that you have a free ride, that you did not do 365 days of sadhana, but on this one day, if you stay with your spine erect, you have immense benefit. The sadhana that would take a long time, the kind of attainments that would take a long time happens very quickly on this night, simply because there is a natural upsurge of energy. Especially being in certain places on this night is very important. For all of you who are at home watching television, you keep your spine extra straight because we have an advantage here. We are at 11 degrees latitude. Of this night is seen in many different ways in the tradition. The householders see this as the wedding anniversary of Shiva and Parvati. That's their way of seeing it. The ambitious ones see it as the day Shiva vanquished all his enemies. That is their way of seeing it. The yogis and the sadhakas see it as the day when Aadi Yogi became still, so still that he merged with Kailash Parvat. He became as still as the mountain and there was no difference between him and the mountain. So, on this day he became Nischala. So they are aspiring for that. There are many ways to look at this night, but the most important thing is that the nature is with us, Adi Yogi is with us. We should not miss the night. This is not just a night of wakefulness. This must become a night of awakening for every one of you, wherever you are in the world. This is a night of awakening, not just a night of wakefulness. I think the time has come for Adi Yogi to walk this planet once again, because a scientific approach to human well-being has come. This is a force, this is a movement to shift humanity from religion to responsibility, looking up to looking in, an awakening to the life that you are. Tonight is the day, tonight is the time to blossom into a new possibility, and night means till the sun rises. This is a science. When I say a science, this is not a science which is trapped in the straitjacket of human logic. This is a science, this is a knowing that you arrive by dissolving yourself, by becoming one with everything, in union with everything, in yoga with everything. This is a night that you must promise me that you will become a glorious face. This is not a night to make something out of yourself. This is a night to make nothing out of yourself so that you become a truly glorious face
because you do not carry the burden of the person that you are. You do not carry this life as a burden. You become a glorious face today if you allow this night to eat you up. This is what this is about. Maha Shivaratri means this is a night where you must eat yourself up and become a Kirtimukha or a glorious face, so that you will be above all gods. Namaskaram. This is Shilpa Reddy. ABN ప్రేక్షకులందరికీ నా తరఫు నుండి స్పెషల్ శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. శివరాత్రి గురించి చిన్నప్పటి నుండి మనందరం ఎన్నో స్టోరీస్ వింటూ వచ్చాం. శివ అంటే కైలాసంలో ఉండే శివుడు, దేవుడు, మనకి యోగాని అందజేసిన ఆదియోగి. ఇలా శివ అనే పదానికి అర్థాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. శివ అంటే నథింగ్నెస్, శివ అంటే దట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ అని సద్గురు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ నో థింగ్, నథింగ్నెస్, ఆ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ శివరాత్రిని, శివుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు మనం ఈషా లైఫ్లో ఉన్నాం. Emotional level, energy level, and also spiritual level. It's a very scientific way of looking at sadhana. శివరాత్రి అంటే జాగరణ చేయాలని మనందరికీ తెలుసు, కానీ సద్గురు గారు చెప్పిన తర్వాత దాని ఇంపార్టెన్స్ అనేది నాకు తెలిసింది. ఆ రోజు ఎర్త్ పొజిషనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మన ఎనర్జీ అనేది అప్వర్డ్ మోషన్లో సర్జ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి, and that will help us for our inner journey, inner growth. ఆ రోజు బికాస్ ఆఫ్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ మనలో ఒకలాంటి ఎనర్జీ సర్జ్ అవుతుందని, దానివల్లే వీ హ్యావ్ టు స్టే అవేక్ అని రీసెంట్గా తెలిసింది. అండ్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ సైంటిఫిక్ రీజన్. సో ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ టేకింగ్ అండ్ యూజింగ్ the forces on this day for your inner growth. With my personal experience, నేను మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, my experience 4 years back at Isha Yoga Center on Shivaratri was spectacular. Ante adi we can't explain it in words andi. I wish everyone has an opportunity to go to Isha Yoga Center to experience Shivaratri in Sadhguru's presence. Aa roju if you take few precautions, if you ante takko ఆహారం తీసుకొని stomach ni light ga unchukoni, if you can stay awake all night, ante mana spine ni manam straight ga unchagalite ganaka, we can receive so much grace, we can receive so much benefits. So idi nenu I experienced it very personally. Aa roju we could stay awake all night. Utti stay awake kaadu, in fact we danced all night. And almost 6 వరకు మేము డాన్స్ చేసాము. దాని తర్వాత కూడా I didn't really feel the need to sleep. I slept only for like 2 hours that day, and then I was awake the whole next day. So ఇది సాధారణంగా I've never felt it in my body. So definitely there is a huge force which is acting upon our body. అది మనం సాధన ద్వారా లైట్ భోజనం తీసుకొని జాగరణ చేసి దాన్ని if you can experience it, definitely there will be a beautiful growth, and you can receive the grace of Shiva. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nacha Prana Sangyo Navai Panchavayu Navasabda Dhatu. Yeah, after my experience at Isha Yoga Center that year, prati samvatsaram nenu I wanted to enjoy the fruits of that energy surge on Shivaratri. So upavasam undi jagaran chesi I wanted to enjoy the benefits of the planetary positions and those how they impact on our human system. Kani about Shivaratri andi upavasam undagalige varu upavasam undachchu. హెక్టిక్ లైఫ్ స్టైల్, ఫిజికలీ వెరీ యాక్టివ్గా ఉన్నవాళ్ళు సాత్విక్ భోజనం లేకపోతే పళ్ళు ఇలాంటివి తీసుకొని కీప్ యువర్ స్టమక్ లైట్, ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ యూ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ వే. మై జర్నీ విత్ ఈషా స్టార్టెడ్ విత్ అ బుక్. నేను ఒక బుక్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ సా దిస్ బుక్ మోర్ దెన్ అ లైఫ్.
by Arundhati Subramaniam on Sadhguru. I picked up that book and అది కొన్ని రోజుల్లోనే నేను ఆ బుక్ ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇట్ సో హ్యాపెండ్ మన హైదరాబాద్కి మా కన్వెన్షన్లోకి తను వచ్చి ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. అండ్ అప్పట్లో మై సన్ వాజ్ వెరీ లిటిల్ అండి, హీ వాజ్ వెరీ యంగ్. సో ఇంకొక సిటీకి వెళ్ళి ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ చేయాలనేది ఇట్ వాజ్ నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్. యూనో అదృష్టమో, ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ దట్ inner engineering course happened in Hyderabad. After that, I was regular with my sadhanas, and after that there's no stopping me. After practicing these sadhanas on a regular basis, there's a lot of transformation within me. Mostly in this sadhana ante lot of people get scared, you know, Shambhavi Mahamudra ante oh, it's too spiritual, it's too religious ani chaala mandi bhayapadutu untaru. Kani what I noticed is it's a very practical tool. ఇప్పుడు నేను జిమ్లో వెళ్ళి ట్రైన్ చేసినట్టు, లైక్ టు ట్రైన్ యువర్ మైండ్ అండ్ ఎనర్జీ బాడీ, ఇలాంటి యూనో గ్రేట్ యోగీస్ మనకి వాళ్ళ నాలెడ్జ్తోని మనకిచ్చిన సింపుల్ టూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ట్రైనింగ్లో, ఎస్పెషలీ వెన్ ఐ డూ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్, ఐ ఫాలో అ చార్ట్ విచ్ ఇస్ యూనో గివెన్ బై ఒలింపిక్ ట్రైనర్స్. సో దాంట్లో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, స్పెసిఫిక్గా యూనో ఒక విధానంగా చార్ట్ అవుట్ చేసి మీరు ప్రోగ్రామ్ అయితే ఫాలో అవుతారో, దిల్ బి అ హ్యూజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ బాడీ. అలాగే సాధన ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కొన్ని ఆసనాలు, కొంచెం బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్, ప్రాణాయామ్, ఓంకార్ చాంటింగ్, ఇలాంటి యూనో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పుట్ టుగెదర్ ఇన్ అ ప్యాటర్న్ అండ్ ఇనిషియేటెడ్ త్రూ అ గురు. సో వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ దాట్, you can see a lot of change in your body. So lot of negative emotions అన్నీ డ్రాప్ అవడం యూనో నేను గమనించాను. యాంగర్ ఆల్మోస్ట్ అసలు లేదనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. ఐఎమ్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్లీ దేర్, బట్ ఇట్స్ యూనో ఐ ఫీల్ లైక్ నెగటివ్ ఎమోషన్స్ లైక్ యూనో యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్, కోపం, యూనో ఈర్ష్య, ఇలాంటివన్నీ యూనో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఫ్రివిలస్, అన్నీ డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నాట్ జస్ట్ దట్, ఫిజికల్ లెవెల్లో మనం చూస్తే కనుక you feel you require very little sleep. 8 hours is a must anedi completely you can negate it. So you need very little sleep. Food paina kuda emotional bonding connection anedi you'll start losing it. Not just that, you'll be in the moment. Ante evartana maatladinappudu complete attention, you know, involvement anedi meeku erpadutundi. So this is all happening on a chemical level, emotional level, energy level, and also spiritual level. So it's a very scientific way of looking at sadhana, and if you bring this into your life, mana personality, mana being ni enhance cheskogalugtamu. If you see, when I read lot of self help books, self development books nenu chaduvutu vachanu chinnappudu nundi, not really spiritual books, but my longing was to better myself. నాకు చిన్నప్పుడు ఏమనిపించేదంటే, దండం పెట్టుకొని దీపం ముట్టించి కడపలు కడిగేసి తోరణాలు కట్టేస్తే దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ అనుకునేదాన్ని. కానీ మనని మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడం, నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ని డ్రాప్ చేసి యూనో ఎన్హాన్సింగ్ ద బెస్ట్ సెల్ఫ్ ఆర్ బెస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, all this is possible through simple practices, and that is all what we've been given from our yogis. ఇదొక ఏన్షియంట్ సైన్స్, ఒక యూనో రిచ్ సైన్స్ మన దేశంలో ఉంది, అండ్ ఇది మనకు అందజేశారు. సో ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ యాక్సెస్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూనో ఎన్హాన్స్ అవర్ సెల్వ్స్ అండ్ గెట్ టు అ హయ్యర్ బీయింగ్. శివరాత్రి రోజు ఆ ఎనర్జీని మనం యూనో ఎక్కువగా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సద్గురు గారు ఒక సాధనని మనందరికీ అందజేశారు. పీపుల్ హూ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ 40 days, 21 days, 7 days, 3 days, అది మీ చాయిస్. అది కనుక మీరు చేసి శివరాత్రి రోజు జాగారం ఉంటే కనుక యూ కెన్ రిసీవ్ దాట్ ఎనర్జీ మచ్ మోర్. అంటే ఈ సాధన ద్వారా మీరు యూర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ బాడీ టు రిసీవ్ మోర్, యూర్ సెన్సిటైజింగ్ యువర్ బాడీ. సో ఈ సాధన ఈజ్ దేర్ ఆన్ యూట్యూబ్, సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ గో అండ్ సీ అండ్ ఎంజాయ్ ద బెనిఫిట్స్ ఇన్ అ మ్యాగ్నిఫిసెంట్ వే. ఇప్పుడు మనం శివరాత్రికి సంబంధించిన సాధన, మెడిటేషన్, యోగా ప్రాక్టీసెస్, ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలో షర్మిల గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. పంచకోశ నవాపాణిపాదం నచోపస్థపాయు చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. మహాశివరాత్రి రోజు నైట్కి అప్సర్జ్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి, అండ్ సద్గురు మిడ్ నైట్ మెడిటేషన్ చేయిస్తారు. శివోహం శివోహం నమే ద్వేష రాగో నమే లోభ
सर्वमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यम्. షర్మిల గారు యోగా గురించి, హఠయోగా గురించి, మళ్ళీ శివరాత్రి ముందైనా శివరాత్రి రోజైనా చేయాల్సిన సాధన గురించి మీరేమన్నా చెప్పగలుగుతారా? సో మనము యోగా అనే పదం వినగానే ఫస్ట్ మన మైండ్లోకి వచ్చే థాట్ ఏంటంటే బాడీని ఎక్కువ బెండ్ చేయడం కానీ, ట్విస్ట్ చేయడం కానీ, లేదంటే ఊపిరి బిగబెట్టడం కానీ, లేదంటే కఠినమైన ఆసనాలు వేయడం కానీ అన్నది థాట్ వస్తుంది. కొంతమంది ఏమో యోగాని ఒక థెరపీ లాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో థెరపీ అంటే ఏంటి? చికిత్సా విధానం. మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు, జబ్బు వచ్చినప్పుడు అది తగ్గించుకోవడానికి యోగా చేస్తాం, నయమైపోయిన తర్వాత ఆపేస్తాం. సో యోగా అనేది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఫామ్లా కాను, ఒక థెరపీ లాగానో చూడకూడదు. యోగా అంటే మనకు వాస్తవాన్ని అనుభవపూర్వకంగా చూపించే ఒక విధానం, ఒక టెక్నాలజీ. ఇది జబ్బు నయం అవ్వడం, ఆరోగ్యంగా ఉండడం ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ యోగావి. సో ఫండమెంటల్ పర్పస్ ఆఫ్ యోగా ఏంటంటే మానవ సామర్థ్యాలని మెరుగుపరచడం. అంటే మన బాడీ, మన మైండ్ పనిచేసే తీరుని హయ్యర్ స్టేట్స్కి తీసుకెళ్ళడం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన సామర్థ్యాన్ని సహజంగా మన నుంచి ఫ్లో అవుతాయి. సో సద్గురు ఏమన్నారంటే యోగా అంటే ఏకత్వం. అంటే మన కాన్షియస్నెస్లో ప్రతిదీ మనతో ఏకత్వంలో ఉంది అంటే మనం యోగాలో ఉన్నట్టు. ఈ ఏకత్వం సాధించడానికి సద్గురు చాలా మార్గాలు ఇచ్చారు. అందులో ఒకటి హఠయోగా. సో హఠయోగా ఈజ్ అ సైన్స్ అండి. మన శరీరాన్ని ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి సిద్ధం చేయడం అనేది ఒక శాస్త్రం. సో హఠయోగా మన శరీరానికి ఒక క్రమశిక్షణని తీసుకొస్తుంది, శుద్ధీకరణ చేస్తుంది. మన ఆలోచించే విధానము, మన అనుభూతిలో చాలా మంచి మార్పులు వస్తాయి. మనం ఆరోగ్యంగానూ ఉల్లాసంగానూ ఉండొచ్చు. అలాగే ఈ హఠయోగా అనేది మెడిటేటివ్ స్టేట్స్కి తీసుకెళ్తాయి. ఇప్పుడు మన మెడిటేషన్ అనగానే చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు మెడిటేషన్ చేయడానికి. చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి మన శరీరం మనకు సహకరించదు. సో మనం మెడిటేషన్ చేయడానికి ఒక ఆసనంలో కూర్చున్నప్పుడు మనకు బ్యాక్ పెయిన్ కానీ, మెడ నొప్పి కానీ, హెడేక్ కానీ వస్తుంది. అంటే మన బాడీని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు. సో మన హఠయోగాతో మన బాడీ మనకు ఒక ఆటంకంగా కాకుండా మనం మెడిటేటివ్ స్టేట్స్ లేదంటే హయ్యర్ పాసిబిలిటీస్కి వెళ్ళడానికి ఒక పునాది రాయిగా ఏర్పడుతుంది. సో మహాశివరాత్రి రోజున ప్రత్యేకంగా నైట్లో అప్సర్జ్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. అంటే నేచర్ నుండి మనకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. అలాంటి సపోర్టివ్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సో మార్నింగ్ నుండి మనం సద్గురు ఆఫర్ చేసిన హఠయోగా ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. సూర్యక్రియ కానీ, అంగమర్దన కానీ, యోగాసనాలు కానీ, క్రియలు అంటే శక్తి చలన క్రియ, శాంభవి మహాముద్ర క్రియ. అండ్ శివరాత్రికి సంబంధించింది ప్రత్యేకంగా మహాశివరాత్రి సాధన అంటూ ఆఫర్ చేశారు. అది చేసుకొని నైట్కి ఎప్పుడైతే సద్గురు మిడ్ నైట్ మెడిటేషన్ చేయిస్తారో అప్పుడు మన బాడీని మన మైండ్ని వీ కెన్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్ ఫర్ సద్గురు ఏదైతే మనకు అందిస్తున్నారో అది అందుకోవడానికి, అది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మన బాడీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఉపవాసం ఉండొచ్చు, తర్వాత సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటూ మీ సిస్టమ్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సో దాట్ సద్గురు అందించేది మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ మీరు పొందడానికి. సో శిల్ప గారు, మీరు కూడా ఈశ యోగా సాధనలు చేశారు కదా, సో ఆ సాధన వల్ల మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? మీరు చెప్పిన ప్రతి వర్డ్తోని ఐ కెన్ రెజొనేట్ అండి. బికాజ్ మీరు అన్నట్టు ఇట్స్ సో న్యాచురల్. అంటే మన ప్రవర్తన, మన భక్తి భావం, మన నెగటివ్ ఎమోషన్స్ లైక్ యాంగర్, స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, ఇలాంటి అన్నీ డ్రాప్ అవ్వడం నేను క్లియర్గా గమనించాను. సో ఇట్ బికమ్స్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. ఎస్పెషలీ సాధన పైన రెగ్యులర్గా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ పీపుల్ డిఫరెంట్లీ. అండ్ ప్రతి ఒక్క చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతో ఎన్రిచింగ్గా అనిపిస్తుంది. లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అ ఫ్లవర్, ఇట్ కెన్ గివ్ యూ గూస్ బంప్స్. అంటే అంత డెప్త్తోని ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవిని రెస్పెక్ట్ చేయడం, ప్రతి సింపుల్ థింగ్ ఎన్హాన్స్ అయ్యి మనకు కనపడడం. అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్, వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇస్ వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. మన లోపల ఫ్రమ్ విదిన్ వీఆర్ సో జాయ్ఫుల్. ఒక మనిషి స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల కాకుండా, ఒక సిచ్యువేషన్ వల్ల కాకుండా హ్యాపీనెస్ పొందకుండా, ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ న్యాచురల్గా హౌ ఇట్ ఈస్ టు ఫీల్ అనేది నాకు త్రూ సాధనాస్ ఐ కుడ్ క్లియర్లీ సీ.
and it's so empowering అండి. అసలు you feel you're so empowered because it's such a natural process and it's a science it's a tool which is helping us to be your better self. All my life I was only trying to read books to better myself, కానీ ఇప్పుడు అదొక లివింగ్ రియాలిటీ లాగా నాకు అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ యూఆర్ సో క్లోజ్ టు ద ట్రూత్. ఆ ట్రూత్ని ఎవరు డిమాలిష్ చేయలేరు. ఇట్స్ యూర్ నోయింగ్. అంటే ఎవరు ఏది చెప్పినా దట్ విల్ నాట్ గెట్ డిస్టర్బ్ బికాస్ ఇట్స్ ద ట్రూ నోయింగ్. That happened with sadhana, and I think it's a very profound experience, and every experience has been so enriched in every which way. Na dharmo na chato na kamo na moksha chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham. ఫుడ్ అనేది 3 టైప్స్గా విభజించారు. ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటంటే సత్వ, రజస్, తమస్. శివరాత్రి రోజు ఉపవాసం ఉండడం వి ఆల్ నో, అంటే ఇది మనకి చిన్నప్పటి నుండి అందరూ చెప్పింది నేర్పింది. చిన్నప్పటి నుండే కాకుండా కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్. ఎందుకు మనం శివరాత్రి రోజు ఉపవాసం ఉండాలి, ఎందుకు సాత్విక్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి we will ask Sharmila garu. Sharmila garu, can you elaborate on that? సో యోగిక్ కల్చర్లో మైండ్ ది బేసిక్ నేచర్ని కన్సిడర్ చేసి ఫుడ్ అనేది 3 టైప్స్గా విభజించారు. ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటంటే సత్వ, రజస్, తమస్. సో సత్వ అంటే ఇట్స్ ప్యూరిటీ, బాడీలో మీకు ఎనర్జీ అంటూ చైతన్యవంతంగా చేస్తుంది. సో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే మీరు అలా అలర్ట్గా ఉండగలరు అంటే సంథింగ్ లైక్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, ధాన్యాలు, పప్పులు, చిరుధాన్యాలు, గ్రౌండ్ నట్స్, జింజర్, ఇలాంటివన్నీ సాత్వికమైన ఆహారం. అవి తీసుకుంటే బాడీ అనేది అలర్ట్గా ఉంటుంది, ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. మనం తమసిక్ వచ్చేసరికి అది అగ్రెసివ్ నేచర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది బాడీలో. ఎలాంటివంటే స్పైసీ ఫుడ్, ఇంగువ అంటారు, తర్వాత టీ, కాఫీ, ఇలాంటివి ఏంటంటే మనకు అగ్రెసివ్ నేచర్ని ఎక్కువ తీసుకొస్తుంది బాడీలో. సో ఆనియన్ గార్లిక్ కూడా అంటారు, అది కరెక్ట్? ఆనియన్ గార్లిక్ కూడా తామసిక్ నేచరే అండి. సో అలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి. మన మూడో నేచర్కి వచ్చేసరికి తామసిక్. తామసిక్ అంటే కంప్లీట్ ఇనర్షియా విచ్ క్రియేట్స్ డల్నెస్ ఇన్ ద బాడీ. ఎలాంటివంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్. మనం వంట చేసింది తిరిగి వేడి చేసి తినడం వల్ల కూడా మనలో ఆ డల్నెస్ అండ్ అలా అనేది ఉంటుంది. సో మహాశివరాత్రి రోజు ఆ రోజు నైట్ దెర్ ఈస్ అ న్యాచురల్ అప్సర్జ్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్. అలా ఉన్నప్పుడు మనం అది మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దానికి మనం అవేక్గా ఉండాలి. అంటే మన వెన్నుముక, మన స్పైనల్ కార్డ్ అనేది నిటారుగా ఉండాలి. అలా అవేక్గా ఉండాలంటే మనం ఉపవాసం చేయొచ్చు. ఆహారం తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు సాత్వికమైన ఆహారం తీసుకుంటే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది టు గెట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్ నైట్. ఆ నైట్కి మెడిటేషన్స్ చేస్తారు. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ సపోర్టివ్ ఫర్ యూ. అండ్ ఉట్టి శివరాత్రి రోజే కాకుండా హౌ డు వి బ్రింగ్ ఇన్, అంటే సాత్విక ఆహారాన్ని మన డైలీ లైఫ్లోకి ఎలా వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్, అంటే ఎలాంటి మార్పులు చేసుకుంటూ వీ కెన్ లివ్ అ ఎనర్జెటిక్ లైఫ్? సో సాత్విక ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు మన శరీరంలో ఎలాంటి గుణాలను అందిస్తుందో మనకు తెలుసు. సో మన డైలీ లైఫ్ స్టైల్ని పూర్తిగా మార్చలేని పరిస్థితుల్లో మనం కొంచెం సాత్విక ఆహారాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. మార్నింగ్ లేచి మీరు నానబెట్టిన గ్రౌండ్ నట్స్ కానీ, మొలకెత్తిన గ్రీన్ గ్రామ్స్, మధ్యాహ్నం మీరు కొంచెం చపాతీలో కానీ అలాంటివి ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి, ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి. కొంచెం మీకు స్మోకింగ్ కానీ డ్రింక్స్ కానీ అలవాటు ఉంటే అది కొద్దిగా తగ్గిస్తూ వెళ్ళండి. మీకు ఇది తగ్గించుకోవడానికి యోగా మీకు చాలా సహకరిస్తుంది. షర్మిల గారు, ఇలా శివరాత్రి రోజు మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం, మీ నుండి ఆహారం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా తరఫు నుండి శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అండి. మీ స్పిరిచువల్ జర్నీ ద్వారా నేను నా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రేక్షకులకు అందించగలుగుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.
न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्